आदिवासी संस्कृति એ સમાનતાની સંસ્કૃતિ છે। સ્ત્રી પુરુષની સમાનતા આદિવાસી સમાજની આગવી ઓળખ છે। કુટુંબની મિલકતમાં સ્ત્રીનો હિસ્સો આદિવાસી સમાજની સદીઓ જૂની પરંપરા રહી છે, પરંતુ આ પરંપરામાં કેટલાક દાયકાથી ગાબડા પડવા લાગ્યા છે। ગાબડા પડવાનું મૂળ કારણ છે પુરુષ પ્રધાન समाज व्यवस्थाનો આદિવાસી સમાજમાં સજ્જડ પગપેસારો। આ સજ્જડ પગપેસારાએ દાહોદ અને પંચમહાલ જિલ્લાના દેવગઢ બારિયા અને ઘોઘંબા તાલુકાના આદિવાસી ગામોમાં પણ માજા મૂકી છે। આજે આ વિસ્તારમાં 70% વસ્તી બિન આદિવાસીઓની છે। કેટલાક બિન આદિવાસીઓએ આદિવાસીના ભોળપણ, ગરીબી, મજબૂરી ઉપરાંત કોર્ટ કચેરી વિશેની અજ્ઞાનતાનો ભરપૂર લાભ ઉઠાવી આદિવાસીની જમીન પર કબજો જમાવ્યો છે। વળી સરકારે જંગલો પોતાને હસ્તક લીધા છે, અભયારણ્યો બનાવ્યા છે। પરિણામે આદિવાસી માટે જમીનનું પ્રમાણ ઘણું ઘટી ગયું છે। માલિકીની જમીનના પ્રમાણમાં ઘટાડો અને બિન આદિવાસી પુરુષ પ્રધાન સમાજની ઘેરી અસર આ બંને આદિવાસી મહિલાઓના જમીન મેળવવાના પરંપરાગત અધિકારના મૂળમાં ઘા કર્યો છે। મંગીબેન ભીલના 3 ભાઈ સુમારત્ના, બાબુરત્ના અને અભયસિંહ રત્ના। 40 વર્ષ પહેલા મંગીબેનના પિતાનું અવસાન થયું। તકનો લાભ જોઈ મંગીબેનના પિયર પુવાડાના એક બિન આદિવાસીએ જમીનમાં ભાગ પડાવવા પેંતરા રચ્યા। ગામ પણ બિન આદિવાસીઓનું એટલે તેના પેંતરા સફળ થયા, પણ મંગીબેન પેંતરા સામે જજુમ્યા અને જજુમતા મંગીબેનને ઘણા કપરા વર્ષોનો સામનો કરવો પડ્યો। मारे भाई शिमले मारे नामे आ जमीन थवा दीदी नी। मारा बाप गुजरी जा पछी मारे भाई शिमले मने बोलावी नी। तलाटी आने साक्षी आने बधाथी ने मळीने मारा भाई शिमला ने सही करावीन अने नोना रत्नानु खोटું નામ ઘાલ દીધું। એ મારો ભાઈ નોય, એ પુવાળાનો કોળી છે, એને દારૂ પીવાડીને સહી કરાવીએ। એ હું જોડે કા હું સહી કરું એમ। हमें कोई जमीन में सही सिक्को करी आल्यो नहीं अने हमने आ लोग कूटमार करे से अन जमीन हमारी हापकी लीधी हमारी कन थी। हमें पंचाणु भेगू कर्यु तो पंचाणा वाला पेला कोળી बारिया घणी लीजा अन हमारी घणी नहीं तोड़ी अन पेला घणी तोड़ी। ये बदा दारू पीन दारू ना दाड़िया थी रिया अन हमारे खोटी जमीन हमारी बदी हापकी लीधेली से हमारी कन थी अन हमारी कन जमीन नहीं। तलाटी पण ए कोળી बारिया घणी थाई। મંગીબેનના દુઃખની વાત આટલેથી અટકતી નથી। मारा भाई बाबड़ानु माथु फोड़ नाखेलू। ए माथु फोड़ नाश्यु ये हमने दवाखाना में दाखल कर्यो अन फरियाद करवा दीदी नी। हमें फरियाद करवा जतेला से तो आ जमीन वेची खावा हारू मारा भाई ने माथु फोड़ नाखेलू। पछी एने दवाखाना में दाखल कर्यो पछी सेवा में करी। मारा भाई ने खबर आई बाबू ने के एने शॉर्ट करीने मार्यो से ते ए भाई बधु काळू मेह डील थी जू एनु शॉर्ट करेली हाथे पगे बधे शॉर्ट करेली तई आई शॉर्ट करी पाછી आ नेहा बड़ा दीदी अन्य नेहा बड़ा दीदी એટલે એ ભાઈ તો આમ થન કૂદે ને એના દિલ में અગજી આવડે ને સિંહો પાડે એટલે હેલી બોર છે શેંડી વેહણ એ બોરે જીન आखी रात हमें हंसियो आने हमें पसेन कुकड़ा बोलते ये बळदिया बोंदेलो हूँ तो यानी राह कापी लीजिन खोसी खावानो गला में राह नाखी दीदी अने एनो बनेवी। मैं कीधु उठी पड़ियो जा मैं कीधु आ बाबड़ा जण को नाही जो मैं कीधु एम करीने जोवा पड़ियो ते ए बोरे थो लाव्यो खोसी खाधा जरीक जी गला में दोड़ू नाखी दीधेलू अने तो सूटो करीने हमें लाव्यो। पछी हमें ए भाई ने राश्यो 2 महीना। કોણે સોટ આપ્યો? मगन गमजी। तो मारा भाई ने जमीन हारू मार नाश्यो एम करीने मैं केस कर्यो मगन गमजी पे। पसंद मगन गमजी तो 4 वर्ष खेती कर लीजो। हाँ हमन काठी आवे एम करते हैं घोसी नाल दीदी घोसी कंथा रुपया लीजो मगन गमजी। तो पसंद घोसी 3 वर्ष घोसी खेड़ी तो घोसी पर हदी हमें केस कर्यो।
ખોશી પર કેસ કર્યો એટલે ખોશી પસંદ હાથ જોડીને છૂટી ગયો. અને મારો ભાઈ શિમલો કે હું એને ભાગ નહીં આલું સોરુની સાબરની એમ કે હું પસંદ ભાગ લીધા વગર મેલો. મેં કોર્ટ में કેસ મેલ્યો 10-12 વર્ષની હું રખડી અને અમને લોકો મારકૂટ કરવા ઊભા થાય અને આ જમીન નોમે કરવા હારું હું રખડીને થાકી ગઈ અને કોર્ટ में કેસ જીતી. આ મને झटमट आल्यो ने तलाटी कोर्ट में थू तो तलाटी ने आल्यू ने मामलादार में आल्यू ते मामलादारे धक्का खवड़ाव्या तलाटीए धक्का खवड़ाव्या अन तलाटीए डाबी मेल्यू अने मारू नाम दाखल कर्यु नी अने हमें केवा जीए ते तलाटी मने हाकली दौड़े से गोंगरी दौड़े से एटले हूँ थजू तलाटी ने सोरे जीन नथी हाव. कैमरा वाला दूली बेन कैसे के तय आवो संगठन में आपणे बात करिए अने तय आ केस मेलिए तो तय आ केस मेल्यो हमारो लाठिया डाबी मेलिया रमीला बेन एम हमें ज्या तेरे कागड़िया कढ़ाईवा तेरे पासा तय कोर्ट में मोकलिया तेरे पंटो डोरे वाला डाबी मेलिया तेरे हमने काशी एंट्री पाड़ी आली मने. काशी एंट्री पाड़ी आली से तो मने अर्धी जमीन खेड़वा देता थी बारिया लोग. બિન આદિવાસી દ્વારા આદિવાસીની જમીન પચાવી પાડવાના કિસ્સા આજે પણ આ વિસ્તારમાં બને છે. તાજેતરમાં જ બનેલો એક કિસ્સો. મારું નામ બુરીબેન આપસિંગ ભાઈ, ગામ સેવનિયા. અમારા બાપ દાદાની જમીન હતી. સોની મોના આવેલા છે 30 વર્ષ પહેલા આયા. એમને ગામ લોકોએ ઘર ઘરતાર માટે અમારી જમીન આપેલી. એ સોની લોકોએ 3 મહિના પહેલી કબજે કરી લીધી. हमने खेती नहीं करा दी कि हमने मुड़ा डोली नहीं बनवा दी. हमारा खेती करते हमारे 36 मुड़ा होता नहीं आवक वधार होती. हमारे मुड़ा डोली नहीं आवक आती वरहनी 20,000 आवक आती रही. एमें हमारा छोकरानो हमारी घरनो गुजारो चलतो હતો. એટલે हमारे अत्यारे घणी मुश्केली से ए सोनी लोकोए पंचणु राख्યું. પછી હમને બોલાવ્યા અમારા ઘરથી. અમે જા 2-3 ભાઈ જા તો એમ કે તમારો ઓધાર લેતા આવો. તે અમે લોકો એમ બોલીએ છીએ કે हमारो ઓધાર છે પણ हमारो ઓધાર हमारे घर बळ्યું તે ઓટે हमारो ઓધાર બળી ગયેલો. પણ અમે લોકો એમ બોલીએ છીએ કે આપણે તલાટી સાહેબ કન જઈએ અને हमारो ઓધાર હશે તો हमाરું નહીં ઓધાર હશે તો તમારું એવું બોલીએ. પણ હમને એ લોકો સોની લોકો હમને ગરીબ લોકોને હમને માનતા નથી. અને એમ પંચ કરી તે પંચવાળા શું કે એ ઘરવાળા સહી ના આપે તો અમાર પંચવાળાથી અમારથી સહી અપાય નહીં. એમ કરીને પંચવાળા છૂટા પડી જા. અમે પછી 3 ભાઈ ભેગા થયા કે ભાઈ આપણે હાલો દેશિંગ કડિયા આપણા બાપા છે એમની જમીન કે છે તો આપણે તલાટીને મળી. અમે કીધું તો પછી તલાટીને તો જ્યાં અમે તો એનો દફતર મેં ખોલાવ્યો. હા દેશિંગ કડિયા. હા અલા એ હસમુખ ઉભો રે. હા પેલો પરવીન ડ્રાઈવર પેલો નહીં જાડો જાડો કીજેલો એ ને તો નકલ યાર લેવાયો પણ નકલ તમને મળે નહીં. સાહેબ કેમ ના મળે? મેં કીધું દેશિંગ કડિયાનું આમ તો બોલે છે કાયદેસર મળવું જોઈએ નકલ. મેં કીધું ના યાર મળે કે. તો પછી હું રૂપા કાકાને જૂના સરપંચને જોવા પડ્યો, જોઈ લાવ્યો. મેં કીધું સરપંચ સાહેબ આ રીતે વાતાવરણ છે તો નકલ હાળું મળવું જ જોઈએ ને અમને તો મળવું જોઈએ ને. તો પછી તલાટી સાહેબને કીધું તલાટી સાહેબ અમને છે ને નકલ કાયદેસર આપવું પડે કેમ કે મારો બાપો હતો જૂનો સરપંચ. મારો બાપો
એમને પ્લોટ માપી આપેલો, એ પ્લોટ માપી આવેલો અમને ઘરદાર માટે એમ એવું એવું રૂપા સરપંચ હા તો નકલ કાઢી આલો, હા કાઢી આલો ને પછી તલાટી સાહેબ સિક્કો મારીને લો નકલ અહીં હવે બેહો નથી, જો રવો નથી. તો પછી હું આવતો રહીને પછી ઝડપ કરાવી લાવ્યો એ નકલની. તલાટી સાહેબ કન જાય એટલે પછી અહીંયા અમને ગુસ્સો મારીને અમને હુમલો કરીને મારવા આવે કે તમારું નથી અમારા બાપનું છે ને તમારા બાપનું નથી, અહીં પગ નહીં મૂકવાનો એમ કરીને અમને દોડે એટલે હુમલો કરીને આવે, આખી લશ્કર આવે, આખું કુટુંબ આવે, આખું લશ્કર આવે એટલે છોકરીઓ આવે, છોરા આવે કે એમના બૈરા આવે, એ બધા ત્રણેય ભાઈઓ આવે, બધામાં લાકડીઓ લઈને બધા કૂટવા આવે. એટલે પછી ડુંગરે થોડા 2-3 કલાક ટાળો કાઢીને નાહી જાય અમે લોકો. પછી એ સોની લોકો પાછા નાહી જાય તો પાછા અમે ઘરે આવે. એ સોની લોકો એમ કહે છે કે તમારી કોઈ ચાલવા દે નહીં, તમારી તમે જઈ દિલ્હી પૂતો ગમે તોય પૂતો તમે તોય તમારી ચાલવા દે નહીં. અને અમે કરીએ એ ચાલે, તમે મામલેદાર સરપંચ બોલાવશો તોય નહીં ચાલવા દે, તમે તલાટી સાહેબ કરી જાઓ તોય નહીં ચાલવા દે, અમે મામલેદાર આવશે તોય તમારી ચાલવા દે નહીં. અને અમે કરીએ એ જ ચાલે. અને કોઈ પણ આવે, મામલેદાર મોટો ડયોફો આવે તોય પણ અમે પૂતી વળશું. સેવનિયામાં હવે સોનીની વસ્તી વધી છે. વસ્તી વધવાની સાથે તેમની દાદાગીરી પણ વધી છે. આર્થિક રીતે સમૃદ્ધ હોવાથી આખું ગામ તેમની સામે બોલવાની હિંમત નથી કરતું. બલીબેનના પતિ આપસી નાયકે બોલવાની હિંમત કરી તો તેમને મૂઢ માર મારવામાં આવ્યો. તેમને દેવગઢ બારિયાની સિવિલ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો. પરંતુ બલીબેન અને આપસી નાયક પાછળ હટવા તૈયાર નથી. બલીબેન તો મક્કમ થઈને કહે છે, हमारी लाश पाड़ दे तो ये हमें सही आपीए नहीं, અને हमारी जमीन हमारा बाप दादा ની जमीन हमें आपीए नहीं. કુવાડા અને સેવનિયા ગામમાં બિન આદિવાસીઓએ આદિવાસીની જમીન દેખીતી રીતે પચાવી પાડી છે. પણ ઘણા કિસ્સા એવા છે કે જેમાં આદિવાસીઓને ખબર જ નથી હોતી કે તેમની જમીન હડપ કરી લેવામાં આવી છે. કારણ કે આદિવાસીઓ પાસે જમીનના જૂના રેકોર્ડ નથી, કાગળિયા નથી, જેનો લાભ બિન આદિવાસીઓ ભરપૂર ઉઠાવે છે. મેંદરાના મંગીબેનનો કિસ્સો ઘણો રસપ્રદ છે. હેડ પપ્પે પાણી ભરવા જી, જી ઘડી પાણી લેવા જી, તે ઘડી સર્વેયર સાહેબ જમીન માપવા માટે આવેલા. ત્યાંથી હું ઊભી રહેલી પાણી ભરીને ઊભી રહી, તે તૈયારીને માપતા હતા. તો હમાવાળા છે ને તો એ આવ્યા કે અમારી આ પૂના સીતાની જમીન. તો કે પૂના સીતાની જમીન એમ કીધું તો મેં નસકાની મેં જોયું તો કે તમારે અટકમાં ભાઈ તો કે કોળીબારિયા. સારું, કોળીબારિયાનું પછી જોયું ત્યારે કે ના ભાઈ તમારી કોળીબારિયાની જમીન નથી, પણ કે આ તો ભીલની જમીન છે, રૂપાસરજીની જમીન છે. તો પછી રૂપાસરજીની ત્યારે કે આખું બધું નામ તમને બતાવીએ. તો પછી સોનીબેન રૂપા, ભાવસેંગ રૂપા, નોના રૂપા, મગન રૂપા બધાને નામ લીધા. અહીંયાથી પોણી લઈને ઘેર આવતી રહી એટલે પછી છે તો એમને આપણે બાપાની જમીન આખું નામ બોલે છે તેરી કેવી રીતે આલું. ઘેર આવીને વાત કરી કે મારી જીતને એમ કે પલ નતો બંધાયો તે વખતે ઓણિયો અહીં આવીને વસીલો. એ જમીન ઓણિયાને ઘર દુકાન મોટવા સારું આલેલી. હવે રિયા કે મને પટેલ ડોળા ખાવા ને તો સારું લ ત્યારે તો સાહેબ સીટ તો મને હું ડોળા ખાવા આલું. તે ડોળા ખાવા એમને આપી. તો અહીંયાથી એને મણ કુદરા લાવેલા ને મણ મૂળો લાવેલા. તે એમ કે મને પૈસા મળે ત્યારે જાણે હું તને 500 રૂપિયા આલ દે અને તા લગી તું આ જમીન અમારી ખા, ડોળા ખા એમ કરીને મારા હારાને એમને આલી. નથી ગીરવે મેલી, નથી વિસણ ખાતે કરી. તે વખત મારા હારાને એમને ગરીબાઈ હતી એટલે 500 રૂપિયા મળ્યા નહીં અને એ 500 રૂપિયા આપતા તે જમીન લઈ લીધા, પણ એને મળ્યા નહીં, એની યાદ જાની.
એ સીતો અહીંયા નોકર હતો તો નોકર હતો તો અહીંયાથી છે ને તો એ ઓળિયો મરી ગયો એટલે એને નોમે એને જમીન કરી લીધી. એ સીતો મરી ગયો. હમણાં તેનો સુરો આપણે રોમલો એનો બાપ છે ને એનો મોટો બાપ છે ને તે મરી ગયો. તે આવે છે ને તે મરી ગયો. તે એ મરી ગયા પછી એને હમણે વારસાઈ કરાવીને એને નોમે રોમલે ચડાવી લીધી. તો આપણે એમને પંચ રીતે પૂછી જોઈએ કે તમે લીવડ દીવડ મેં ખેડો છો કે અમથા ખેડો છો, એવી રીતના પૂછી જોયું. તો એ લોકો પંચ મેં આજે આવ્યાની. પછી અમે જીને સંગઠન में જીને વાત કરી કે આ અમારી જમીન અત્યારે કોળી ખેડે છે તો અમને મળે કે નહીં. ત્યારે કે આ તમારો નંબર ખેડૂત પોતીની મય પૂરેપૂરો છે તો આ તમારી જમીન મળી જશે, તમે કેસ લડો. તો અમે કેસ લડીએ છીએ અત્યારે. આ જમીનની અમને મળી જાય તો આ લડત કરે છે અહીંયા, તો અમારી ઘરવાળી લડત કરે છે તો આ જમીન એમને નામે કરી દેવાની છે. કારણ કે બારીએ દોડા દોડી એ કરે છે, હું તો કંઈ જતા નથી ખાસ, એટલે એમને કરી છે એટલે એમને નામે કરી દેવાની છે આ જમીન. એમાં મને કંઈ વાંધો આવે એમ નથી. અમારા ભાગની જમીન એમને નામે કરી દેવાની છે. આદિવાસી વિસ્તારમાં વિધવાને જમીનને મુદ્દે ગામનો સહકાર મળતો નથી. મહિલાઓ પિતા અને પતિ એ બંને બાજુએથી જમીનનો હક માગતી થશે એ વિચારે પણ પુરુષના મગજમાં આકાર લઈ લીધો છે. વળી વિધવા હોય અને તેમાં એકલ હોય તો તેવી મહિલાના પતિની જમીન જેઠ કે દિયર પડાવી લેતા હોય છે. ગામ લોકો એમાં સહમતિ પણ દર્શાવતા હોય છે. પરંતુ દિવ્યા ગામના વિધવા અને એકલ ગુજીબેન સાથે ગામ લોકોએ કંઈ જુદો જ વ્યવહાર કર્યો. મારા ઘરવાળા મટી જા પછી 12મા વખતે બધા લોકો ભેગા થયા એટલે તઈ મારા પિયર આવ્યા અને મારા ગામના. ત્યારે પછી મને મારો બાપો તેડી જવાનો હતો. ત્યારે આ ગામના લોકો શું કે અમે નથી મોકલી દેતા. આમનું 2-3 વાસણો છે, એનું જીવતું પણ ઘર છે, જમીન છે, પડી રહી છે. જમીન અમે કરી આલશું પણ અમે મોકલી દેવાવાળા નથી. ત્યારે મારો બાપો શું કે મારી સૂઝનો વધાર હું તે કે કાકા તું ધીરજ રાખ, અમે ગોઠવીએ છીએ. આ એમને 2 ભાઈઓનું અડતું આવે છે ત્યારે અમે એમને પૂછીએ છે અને એ લોકો ના કહેશે ત્યારે પછી અમે તરાયો સોરો મેકશું. સારું એટલું સાંભળીને પછી બેઠા એ લોકો બેઠા ને પછી છોકરો 2-4 દિને છોકરો પણ મારા ઘરમાં કુટુંબ મેં થતી છોકરો પણ આવી ગયો અને રહ્યો જમીનનું. ત્યારે પછી મેં તલાટીને પૂછ્યું તે કે ગુજીબેન કે તારા નામે જમીન થઈ જશે, ચિંતા નથી કરો એમ કીધું. સારું આવ્યા પછી ગામમાં આવીને અમારા ઘરનાને બધાને 5 માણસ બેસીને પૂછ્યું ગુજીબેનના નામે જમીન થાય છે, તમને શું લાગે? તે કે કશું નહીં, હમુન કે જમીન કે અમારા ભાઈના નામે હતી એટલે કે ગુજીબેનના નામે જમીન થશે અને એમને છોકરા નથી એટલે કે અમારે છોકરા છે ને એમને છોકરા નથી એટલે અમારે એના નામે જમીન થાય, મને કંઈ વાંધો નહીં એમ કરીને મને જમીન નામે કરી આલી. એક કુટુંબમાંથી છોકરો મળ્યો ને જમીન પણ મારે હોદેથી 4 એકર જેવી જમીન મારા નામે થયેલી છે. જ્યારે વરસાદ પડે ત્યારે ખેતી કરવા ત્યારે સુરો મને પૂછી જોવે કે કાકી શું નાખવાનું ખેતરમાં? ત્યારે મેં કીધું મકાઈ તુવેર, આપણે દાળ ખાવા જોઈએ, તુવેર નાખવાની ને મકાઈ. જમીન નામે મારા નામે જમીન થી એટલે મને હિંમત આવી કે મારા ધણીનો હોદ્દો મને મળ્યો એટલે મને દિવ્યામાં રહેવા મળશે એવી હિંમત આવી મને. ગામ લોકોના સહકારથી ગુજીબેનના નામે જમીન થઈ. ગુજીબેનને ગામમાં રહેવા મળ્યું એટલે બધું સમસૂત્રું માની લેવાની જરૂર નથી. કઈ રીતે આ જમીન ભોદુભાઈના નામે થઈ ગઈ મને કંઈ ખબર પડી નહીં.
પછી વેરો ભરવા ગયા તેની પહોંચ આવી ત્યારે મને ખબર પડી અને પછી મેં કીધું ત્યારે મારા દિયર ભૂતભાઈ મારા દિયર થાય છે તે મને બહુ ગાળો દીધી તારે જતી રહેવા હોય તો જતી રહે નીત કે મારી નાખશું એમ કે મને પંચ કરીને મને જે કેવું હોય તે કહો એમ કીધું ત્યારે પછી ભેગા થયા મને કે તમને અમે કાગળ લખી આલીએ આજ પછીથી બોલે તો પછી તમારે થોણમ જવાનું થોડા દિન થયા પછી અમારે મંડળની બેન પણ આવ્યા તે પટેલને ઘેર ત્યાં મીટિંગ ભરી ફરી થોડાક વાર થયા બે એક વર્ષ જેટલાની બોલ્યા ફરી પાછા ગાળો દીધી તે કહેતા આ જમીન બધી મેં ખેડીશ શું કરશો તે મેં કીધું મરે તો જીવે તો જો મારો ધણી બળ્યો તો મારે બળવાનું છે અને મેં જતી રહેવાવાળી નહીં તે પાછી બારીએ જી ત્યારે બહેનો કે ગુજીબેન તારે બેહવાનું નહીં અમે બેઠા છીએ બધા તમારે જમીન છે તમારે ઘર છે 2-3 પૂછડો છે તે તમારે રહેવાનું એવું બહેનો પણ મને સતાલતા રહ્યા. વિધવાના નામે જમીન થઈ જાય એટલે વાત પૂરી થતી નથી. જમીન નામે હોવા છતાં જો વિધવાને દીકરો ન હોય અથવા નાનો હોય તો તેની સ્થિતિ દુષ્કાળમાં અધિક માસ જેવી થઈ જાય છે. કારણ કે વિધવા બેનને કોઈ ખેતી ન કરી આપે, ખેડવા માટે કોઈ બળદ ના આપે. માનો કે કોઈ બળદ આપે અથવા બળદ હોય તો પણ મુશ્કેલી, કારણ કે કોઈ સ્ત્રી હળ હાકે તો વરસાદ ન જ પડે તેવી અહીંની જડ માન્યતા. આ જડ માન્યતાના કારણે ગજાપુરના ચંચીબેનને ઘણું વેઠવું પડ્યું. મારે 4 વીઘા જમીન છે એમે મારા શોખના છોકરાને 2 વીઘા લી 2 વીઘા મારે. અમારા ઘરવાળા મટી જા અને તે વખતની એ મટ્યા પછીથી જવાબદારી બધી જમીનની કે બધાની વહીવટ બધો અમારે માથે છે. વરસાદ પડ્યો લોકો લાકડું જોડ્યું, અમે ઘરે ઘરે પૂછતા ફરીએ. કોઈ ગમન વધીકનો બળદ્યું હોય તો હાલો લાકડું હાલો અમને અમારે ઉરવાનું છે, બી દ્વારા અમે ગમે ત્યાંથી લાવશું. એવી રીતે કરીને અમે ગામમાં વેપારીને ઘેર ગયા ત્યાં અમને બળદ નહીં મળ્યા. પછી અમે ગુંધી ઉધાર્યા બોંધી અને ખેતી કરી અને સિઝનમાં 12 મહિને ત્યાં જ્યાં અને પૈસા લાવ્યા ત્યારે વેપારીને પૈસા અમે રૂપિયા ભર્યા બળદના. એવું કરીને અમે આ બળદ લીધેલા. પછી એલો મોટો છોકરો છે એને નાનો હલકો એને બરોબર બુદ્ધિ નહીં અને માં કે તાખે તે નહીં આવડે. મેં કીધું આપણે કોને બોલાવશું? હવે નિશાની મેં કીધે બોરની અને સીધો ચા કાઢ દે એટલે સીધો ચા તું તોણે એ પ્રમાણે સીધા ચા આવશે. જોરથી બળદિયાને આપણે તોણીને બોલશું એ પ્રમાણે બળદ ચાલશે અને આપણે પહેલા ઉરીને પરવારશું. એવું કરીને અમે 3 વર્ષ અમે આ બધું કામકાજ છોરોને માથે કરાવ્યું. ઘણી વીતી અમને એવા વનેખવાની વાતો કરી અમને તે વખતના અમને દાહ લાગેલા એટલે યાદી નહીં કરીએ તો અમને નહીં લાગે અને યાદી કરવા જઈએ તો અમને અત્યારે અમને દાહ લાગી જાય. એવા વનેખા કરીને અમે જિંદગી કાઢેલી છે. અત્યારે અમારે હવે સુખના દન આવ્યા. મકાઈ, તુવેર, ડાંગર અને શાકભાજી અંદર કઈ ભીંડો છે, ચોળી છે, કઈ છોરોને ખાવા માટે કંઈક ફળ ચીકણ છે, ચીબડી છે, એવી રીતે બધું ભેગું કરીને ઓર્યું. આ વેરવાનું મારે વેચવાનું, વેચવું કે નહીં વેચવું એ છોરાને પૂછવાનું. છોરા મને પૂછે કે મારી આપણે
તુવેર વેચવાની છે કે મકાઈ મારે વેચવાની છે કે વેચાતી લાવવાની છે. અવેર ધવેર બધું લાવું મેલું આલવું મેલું બધું મારા હાથમાં. એમાં કોઈને બીજાને કહેવા જવાનું નથી. જમીન માલિકી માટે ઘણી સ્ત્રીઓ લડી છે, ઘણી લડી રહી છે. જમીન માટે લડવું એ નાની સૂની વાત નથી. સમય અને નાણાં બંનેનો ખર્ચ કરવો પડે, ઘણી દોડાદોડ કરવી પડે, કોર્ટ કચેરીના ધક્કા ખાવા પડે, એમાં ઘણા વર્ષો વીતે. એટલે ઘણીવાર મોટી ઉંમર અને એમાંય વિધવા હોય ત્યારે સ્ત્રી લડતને અડધેથી મૂકી દે છે. પણ દેવી રામપુરાના ચીમડીબેનનો સંઘર્ષ કંઈક અલગ રંગનો છે. સીધી લીટીના વારસદાર ચીમડીબેનને પિતાની જમીન મેળવવા માટે ઘણો સંઘર્ષ કરવો પડે છે. તેમના એકના એક ભાઈએ પિતાની જમીન કાકાના છોકરાને ભાગે ખેડવા આપી હતી. એક દિવસ ચીમડીબેનનો ભાઈ બીમાર પડ્યો. ચીમડીબેને રાત દિવસ ભાઈની સેવા કરી, પણ 3 મહિનામાં ભાઈનું મૃત્યુ થયું. ભાઈનું મૃત્યુ થતાં કાકાના છોકરાએ વેચાણે લીધી છે એમ કહીને જમીન પચાવી પાડી અને શરૂ થયો ચીમડીબેનના જીવનનો સંઘર્ષ. આ સંઘર્ષનું સારું પરિણામ આવ્યું ચીમડીબેનની દીકરી કમળીબેનના કારણે. આ જમીનનો મેં બધો કાગળિયા તૈયાર કરી અને પછી એ કેસ મૂક્યો પરાણ. મેં અપીલ મંજૂર કરી. 2 વર્ષ એવું ચાલ્યું અને ચીમલીબેનની તરફે જજમેન્ટ આવી ગઈ. પછી 2 વર્ષથી ત્યાં સુધી તલાટી નોમે નહીં કરે. ખાબર સાહેબને મળી મેં કાગળિયા બતાવ્યો, હુકમ કાઢેલો એ કાગળિયા દાહોદનો આપણે પરણનો બારિયાનો. તે કાગળિયા બતાવ્યો તો કે તમારે શું છે, આ જમીન તો નોમે થઈ ગઈ. સાહેબ નોમે થઈ ગઈ પણ અહીં ખાતામાં રેકોર્ડમાં નોમે થયેલી જ નથી. મેં કીધું નકલતી જ નથી. મેં કીધું આ નકલ તો જે રૂપસિંહ વીરા નામની નકલ છે. તો પછી ફોન કર્યો ખાબર સાહેબે મામલીદાર ઉપર. પછી હમને ત્યાં મોકલ્યા તો હું ત્યાં ગઈ. તો તૈયારી મેં તારીખ લખી આલી. તારીખ લખીને તલાટીને આપી આવો કે અને કાલે આવજો કે. હો કાલે હું જી તૈયારી મેં નોંધ એન્ટ્રી પાડીને નોમે કરી નાખી અને નોંધ એન્ટ્રીની નકલ મને આપી દીધી. એમના નોમેથી તો અમારા નોમે કેમ નહીં થાય એમ કરીને દાહોદ કોર્ટ મેં ઓંધારી ગયા. એ લોકોએ 6 તારીખ પડેલી. 6 તારીખ મેં પાછો નિકાલ આવેલો. તે બી અમારી તરફે આવી અને ફરી પાછા અમદાવાદ હાઈકોર્ટ મેં ઓંધારી ગયા. એ લોકો ત્યાંથી પછી પાછી અમારી ઉપર અરજી આવી. એ અરજી આવી એટલે મેં વકીલને આપી પાછી અને વકીલ એમની મેં તે જજમેન્ટ લઈ આવેલા. અમારી તરફે જ આવી અમદાવાદથી. રખડીને 7 વર્ષ થયા. 7 વર્ષ સુધી અમે રખડ્યા અને બહુ તકલીફ કરી અને રૂપિયા બી ઘણા બગાડી નાખ્યા. 7 વર્ષના કેટલા રૂપિયા, 70,000 રૂપિયા થયા અમારા રખડી આ જમીન માટે. અને બધાના ઝઘડા લીધા, ગાળો ખાધ્યો અને લોકો મારવા આવે એવું બધું ઘણું કર્યું. ઘણી તકલીફ કરી આ જમીન માટે. અને મારી માના કબજે જમીન કરી. હવે મારા નોમે થઈ તો માની જમીન દીકરીના નોમે ચડે ને. આ જમીન મારા કમરીના નોમે. કમળીબેને ચીમડીબેનના નામે જમીન તો કરાવી આપી, પણ જમીન ખેડે કોણ? કારણ કે કમળીબેન પણ વિધવા, ઘરમાં બળદ ખરા પણ પુરુષ નહીં. કમળીબેનનો એક છોકરો પણ નાનો. વરસાદ પડ્યો એટલે ખેતર ખેડવાનો પ્રશ્ન આવ્યો. ગામમાં વિધવાને કોણ ખેતર ખેડી આપે? પરંતુ માના અધિકાર માટે લડનારા કમળીબેન ઠાલા બેસી રહે એવા તો હતા નહીં. વરસાદ પડે એટલે પછી શું કરવાનું? બધા હોળા જોડે અને મારે જોઈ રહેવાનું. હું જો હોળ જોડ્યું, હોળ જોડીને હું ખેતી કરી. ખેતી કરીને વરસાદ કે લોકો કે બાયડી હોળ હાકે એટલે વરસાદ નહીં પડે કે કેમ નહીં પડે? વરસાદ પડે, બધું પડે. મેં ખેતી કરીને પાક્યું ને ખાધું ને બધું કર્યું અને બહેનોને કે તમે હજી હોળ હાકો ને ખેતી કરો પાકશે. હું કે તેલું વરસાદ નહીં પડે.
આ લોકો અમથા બધી ખોટી માન્યતા રાખે. કેમ નહીં પાકે? પાકે જ ને. વરસાદ કેમ નહીં પડે? પડે. બધા મણહો તો એક જ છે ને. પિતાની કે પતિની જમીન નામે કરાવવા માટે સ્ત્રીઓએ નેવાના પાણી મોભે ચડાવવા પડે છે. તો જંગલ જમીનની વાત જ જવા દો. કારણ કે જંગલ જમીન માટે તો સરકાર સામે લડવાનું, અને સરકાર સામે લડવું એટલે લોઢાના ચણા ચાવવા જેવી વાત. પણ જેને હિંમતભેર બોલતા અને લડતા આવડે એને હિમાલય પણ લડતો નથી. ખાન પાટલાના ખમનીબેનનો તોર પણ કંઈક આવો જ છે. એટલે અમો જંગલ જમીન અમે આ ઉરતા હતા. મારા બાપુને અમને હોળ લકડું અમારું કોરેટે લઈ લો એમ કરીને અમને લઈ જા હતા. અમને તારીખ આલી એટલે અમે કોરેટે જા. આ ગોમના ભાઈ બધા અમે જા, સૌ બધા. તો કેમ કે છે કે આપણે વાટે જઈને કે શું કહેવાનું? અરે કોઈ નહીં ભાગું, ડરવાનું નહીં. અરે જવાબ દઈ દેવાનો. આપણે ચોરી થોડી કરેલી છે, આપણે જમીન છીડેલી છે એમ. એટલે આપણે હોમાં જવાબ દઈ દેવાનો. અને તમે ચાલો મારી હાથે હાથે, હું બોલું છું એમ, તમારે કોઈને બોલવાની જરૂરી નથી એમ કરીને અમે કોરેટ જા. એટલે અમને પૂછ્યું ત્યારે આ જમીન તમે કઈ રીતે ચડો? અમારા ગેડવા આ વડવાએ ચીરતા હતા અને અમે આ ખેડી એમ. અમે કોઈ ચોરી કરેલી અમે નથી. અમે ધોળા દિવસે અમે ઓર્યું છે. સાહેબ તમારે શું આ કરવું છે? જે કરવું હોય એ કરી દો. અમે કોઈની ભાગું ડરતા નથી. અને ખેડતા હોય તો ખેડે જ જવાના એમ. અમે જમીન અમારી છોડવાના, પણ અમે આ જંગલ જમીન નથી. જેમ અમારે આ તો વર્ષો વર્ષથી અમે દંડ ભરીએ છીએ એટલે અમે નથી છોડવાના એમ કહેતો હતા. કે હા સારું બેન કે તો ચાલો તમે 50 રૂપિયા તમે દંડ ભર દો. તો ભર દી. પછી મેં રેન્જર એવું પૂછે છે, અરે બેન તમને આ જમીન મળે એવું લાગે છે? હા સાહેબ, અરે લે ઝેરતર પણ હું લે. આ મારો જુલમ થયો ને, મારી મેલી દબાયેલી છે એમ. એટલે હું મારી જમીન તું લે. ઝેરતર મને હિંમત છે સાહેબ એમ. મારો દંડ ભલો છે એટલે હું છોડવાની નથી જેમ. અને ફોસીનું હુકમ કરશો તો સાહેબ હું ડરવા વાળી નથી જેમ. જમીન માટે કોઈ મેં ચોરી નથી કરી, કોઈ મારી જમીન માટે, મારા જીવન માટે સાહેબ એમ. એટલે હું છોડવાની નથી. પછી અમે કે સારું બેન જોઉં કે એમ કરીને અમને પાવતી ફાડી આલી અને અમે પછી ઘરે આવતા રહ્યા. પછી આ જમીન ફેર માપણી આવી ત્યારે કે બેન તમારે કે ઓછું લખાયેલું છે. અરે સાહેબ પણ મારા નામનો સનત જોવો. ત્યારે સનતમાં જોઉં છું, આ કાગળ મેં જોઉં છું તો કે આટલું જ લખેલું છે બેન. પછી વધારે તમને કઈથી જમીન મારે આપવાની? હા સાહેબ થેરથી આવીએ તમે તમને મારથી નહીં કહેવાય અને મારથી વધારે મોંઘાઈ પણ નહીં. તો કે સારું, તમને 2 એકર ને 17 ગુંઠા જમીન તમારી મજૂરથી આવેલી છે. તમે કીધું સારું સાહેબ એટલી આપી દઉં. એટલી જમીન મને મળી. પછી બાકીની જમીન બધી જંગલમાં જતી રહી.